عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین پروگرام آپ کی بات میں ہوں آپ کا میزبان زبیر ساجد ڈھلو۔ آج پنجاب حکومت نے بجٹ پیش کر دیا، لیکن عوام کے تاثرات کیا ہیں، کاروباری شخصیات کے تاثرات کیا ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عام شخص کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے بارے میں معلومات رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ عام آدمی کو اگر فائدہ ہوگا تو پھر عوام جو ہے وہ بجٹ سے خوش ہوگی۔ وفاق کا بجٹ ہے، آج پنجاب کا بجٹ آ چکا ہے۔ میں اس وقت ایک لاہور کی نجی مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ ایک عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں پہ دکانیں بند بھی مل رہی ہیں، دکانیں کھلی بھی مل رہی ہیں۔ جہاں پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ کسٹمر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے دائیں اور بائیں جانب جو ہے شٹر کلوز ہے۔ کچھ دکانداروں سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے دکانیں بند ہو چکی ہیں، کسٹمر نہ ہونے کی وجہ سے دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ تو بجٹ کے حوالے سے ہم دکانداروں سے بات کریں گے، عام کسٹمر سے بات کریں گے۔ اور دوسرا، لاہور چیمبر آف کامرس کے جو صدر ہیں عرفان شیخ، وہ بھی ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے، اور مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن تاجران پاکستان جو ہیں نعیم صاحب، ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیا وجوہات ہے، عام آدمی کو کتنا فرق پڑ رہا ہے، انجمن تاجران کو کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے بجٹ کا کہ بجٹ آئے اور عوام کو ریلیف ملے، لیکن ان تمام صورتحال سے آج کے پروگرام میں ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ لیکن پہلے ہم عوام سے بات کریں گے، پھر جو ہے دوسری شخصیات سے بات کریں گے۔ آئے میرے ساتھ چلیں۔ بجٹ تو پیش ہو گیا، لیکن عام آدمی، عام خریدار، عام دکاندار، ان کے جو تاثرات ہیں وہ آپ تک پہنچانے بڑے ضروری ہیں، کیونکہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھنا بڑی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک امیر طبقہ ہے وہ تو انہیں بجٹ سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لگژری لائف سٹائل گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن عام خریدار، عام دکاندار، دیہاڑی دار، مزدور آدمی، اس کو کتنا فرق پڑتا ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ میں اس بار لاہور کی مارکیٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ دکاندار بھی ہیں، یہاں خریداروں سے بھی بات کریں گے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو بجٹ پنجاب کا پیش ہوا ہے، کیا پہلے بجٹ سے زیادہ ریلیف ملا ہے یا کم ملا ہے یا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں، یہ انہیں سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے تھوڑا بتا دیں، آج بجٹ پیش ہوا ہے، پہلے وفاق کا بجٹ پیش ہوا، پہلے بھی کئی بجٹ پیش ہوتے رہتے ہیں، کیا اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف ملا، کوئی فائدہ ہوا آپ لوگوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجمن تاجران غزہ الیکٹرک مارکیٹ کی طرف سے پریزیڈنٹ اعجاز احمد خان بات کر رہا ہوں۔ تو اس مرتبہ جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ عام بندے کے لیے ریلیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری صنعتیں بند ہو چکی ہیں، انڈسٹری ٹوٹل بند ہے، اور اس کی وجہ سے آگے جتنا کوئی سرکولیشن تھی وہ بند ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں پیسے کی پیسہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی نہیں چل رہا مارکیٹوں میں، بالکل سسٹم بلاک ہے۔ اور اگر تاجروں کو دیکھا جائے تو واحد پنجاب ہے جو ٹیکسیز ادا کرتا ہے، جتنے بھی ٹیکسیز ہیں تقریباً 10 سے 11 ٹیکسیز ہیں، سارے پنجاب ٹیکسیز ادا کرتا ہے۔ اس مرتبہ جو بجٹ دیا ہے عام بندے کے لیے ریلیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پالیسیز نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تاجروں کے لیے پالیسیز بنائی جاتی تھیں، اور جو بینکنگ کے طریقے سے عام تاجروں تک وہ پالیسیز پہنچتی تھیں۔ اب اس کا سلسلہ یہ ہے کہ روزگار بالکل سٹاپ ہے۔ اس کی مثال اگر ہم لیں، کسی دنیا کی طرف دیکھیں، معیشت کی طرف، تو اس کا دیکھنے کا ذریعہ صرف بینکنگ ہوتا ہے۔ تو یہ بینکنگ، کوئی بینک جا کے دیکھ لیں، بینک میں رواں دواں سلسلہ وہ نہیں ہے جو پہلے سلسلہ تھا۔ پیسہ سرکولیٹ نہیں کر رہا، نہیں کہا گا، بالکل نہیں کہا گا۔ اس کی وجہ یہ ہے پالیسیز غلط ہے، سسٹم غلط ہے، اور ٹیکسز کا نظام غلط ہے۔ ہر بندہ ٹیکس کسی نہ کسی ذرائع سے دے گا۔ ہم جتنے دکاندار ہیں، ہم بھی انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، جتنے ٹیکسیز ہیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی پالیسیز چینج کرنی چاہیے، اپنا نظام چینج کرنا چاہیے، اور یہ جو بجٹ ہے یہ عام بندے کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ اس میں ترامیم لانی چاہیے، اور عام تاجروں کو اور چیمبر آف کامرس کے ممبران کو بٹھا کے ساتھ پھر بجٹ بنانا چاہیے۔ یہ بند کمرے میں اپنے طریقوں سے ہی بجٹ بناتے ہیں۔ یہ انہوں نے بجٹ جو بنایا ہے یہ وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، جو
फंड लेते हैं लोग उनसे, IMF की तरफ से फंड लेते हैं, उनको खुश करने के लिए ये बजट है, अवाम के लिए नहीं है, मुल्क पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बजट है। इसके लिए ये मैं कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बजट करार दिया है इन्होंने। ये एक छोटे से ताजर हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, और भी लोगों से बात कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। अच्छा, एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है जो आपकी तरफ से कि पॉलिसीज नहीं है, लेकिन हमने देखा कि हमेशा जब भी बजट आया है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी सियासी जमात की, हमेशा ये कहा जाता है कि हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं, इसमें कोई रिलीफ नहीं है। इसका मतलब ये समझ आता है कि आपके मुताबिक पाकिस्तान में आज तक किसी को रिलीफ मिले ही नहीं बजट की वजह से। इसकी क्या वजह आप समझते हैं, मुझे थोड़ी सी बताएं। देखिए जी, जैसे अभी आपने सदर साहब की बात सुनी, इसमें रिलीफ है कहाँ? हम कभी रिलीफ नहीं मिला आज तक। किसी गवर्नमेंट अगर मिला भी हो, मगर इस गवर्नमेंट ने क्या दिया? मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम 3 माह से दुकानें बंद थी, हम 3 माह घर बैठे रहे, 3 माह के बाद आके हमने दुकानें खोली। अब बिजली के बिल देख लें, टेलीफोन के बिल देख लें, बाकी सारा कुछ देख ले, वैसे रूटीन से आ रहे हैं। बिजली के बिल तो रिलीफ दे रहे हैं सर जी, पिछली दफा मैंने 1100 जमा करवाया, मेरी बात, अब मुझे 11,000 का बिल आ गया, क्या रिलीफ मिला हमें? कोई रिलीफ नहीं मिला, सब फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, सब सरासर फ्रॉड हो रहा है। छोटे ताजर को तो उन्होंने मार दिया, छोटा ताजर सांस लेने के लिए मुश्किल हो गया। छोटे ताजर को इन्होंने कहा था हम रिलीफ देंगे, पूरी मार्केट के पूछ लें, किसी को रिलीफ दिया? छोटे ताजर को तो रिलीफ ही कुछ नहीं दिया। छोटा ताजर तो बेचारा पिस गया है। कोई बंदे हमारे यकीन जाने दुकानें छोड़ के चले गए। मुतालबा क्या है बजट में? मुतालबा ये है कि छोटे ताजर को रिलीफ दिया जाए। छोटे ताजर किस्म का रिलीफ थोड़ा एक्सप्लेन कर दे मुझे। देखिए जी, कम से कम बगैर सूद के उनको कुछ कर्जा दिया जाए, ये हमारी मुतालबा है। उनको कुछ जो सांस लेने वाले हो, बच्चों के लिए कोई रोजी रोटी लेके जाएं। कई ऐसे बंदे हैं जिनके पास किराया नहीं है, यकीन जाने हम बैठे रहे, हमें पता है, हम यूनियन है, हमें वैसे भी तो ताजिर भी हैं, दुकानदार भी हैं, हम लोगों की सुनते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पिस गया, मर गया छोटा ताजिर, कुछ नहीं दिया। जो 42 दिन जो थे, जो असासा था वो तो खा गए ताजर लोग, तो असासा अपना खा गए। तो उन्होंने तो हमारे वज़ीर आला ने भी और वज़ीर आज़म ने भी आम रिलीफ का ये कहा था कि हम छोटे ताजरों को फंड देंगे, किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि ये इन्होंने आपस में जो कुछ बांटा होगा, ताजरों तक कुछ नहीं पहुंचा। चले, आपकी बात जो है हम पहुंचाएंगे हुकाम वाला तक। इनका ये एक इल्जाम है कि ताजरों तक कुछ नहीं पहुंचा। मजीद लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा वजन मुझे ये बताइएगा कि आम ताजर तक कुछ नहीं पहुंचा, पॉलिसीज गलत है ये कहा जा रहा है, फिर ठीक किया है, कैसे ठीक होगा? आप क्या समझते हैं? आप कितने साल हो गया काम करते हुए, कोई ऐसा रिलीफ बता दें जो वाकई आपको मिला है बजट में? इस गवर्नमेंट ने, खास तौर पे इस गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया और इंतहाई क्राइसिस में हम गुजर रहे हैं। ताजर पर देख लें आप, मार्केट की हालत देख लें, कोई कस्टमर नज़र आ रहा है आपको? खाली पड़ी है मार्केटें, और इस गवर्नमेंट से कुछ हो भी नहीं रहा, और ये उम्मीद भी नहीं हमें कि ये मुल्क को चला सके। इनको चाहिए कि रुखसत हो जाएं और आवाम को जीने दें। इंतहाई महंगाई की हालत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। छोटा ताजर तो बिल्कुल ही जो है ना क्राइसिस में है, तो इनको चाहिए हमें रिलीफ कर दे, लेकिन हमें तवक्का नहीं है इस गवर्नमेंट से, हमें तवक्का नहीं, इन्हें शऊर ही नहीं है, इन्हें मुल्क चलाने का शऊर ही नहीं है। वो डंगर जो वज़ीर आला लिया इन्होंने, कहाँ से पकड़ के लाए हैं? वो इतना बड़ा सूबा, 13 करोड़ आवाम है पंजाब की, इतना, और पाकिस्तान का 70% है ये, और किसको बिठाया है? हर बंदा वज़ीर आला के पीछे पड़ा है, सियासतदान वज़ीर आला के पीछे पड़ गए, ताजर वज़ीर आला के पीछे, और शरीफ आदमी उसका क्या कसूर? तो शरीफ आदमी का उसको शऊर ही नहीं है, तो उसको वज़ारत आला क्यों दी गई? करने वाला बंदा आगे अब कहेंगे ये सियासी बात हो गई। शहबाज शरीफ भी तो है ना, उससे एडमिनिस्ट्रेटर है ना, पंजाब चलाया ना। हम सियासत नहीं कर रहे, हम बजट में बात कर रहे हैं। मुझे आप बता दें बजट के हवाले से आप मुतमन क्यों नहीं है? हम इसलिए मुतमईन नहीं, हमें सहूलत कोई नहीं, हम तो अपनी दुकानें किराए भी नहीं निकाल सकते, हमें कुछ भी नहीं हमारे पास, खाली बैठे हैं, पूरी मार्केट चेक कर लें आप। हमें कुछ सहूलत देंगे तभी हम चलेंगे ना, सहूलत देंगे तभी चलेंगे। आगे चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं। आज पंजाब का बजट पेश हुआ है, कुछ दिन पहले वफाक का बजट पेश हुआ था, आप इससे मुतमिन हैं या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बजट के हवाले से जो है ना, मुझे चाहिए, सुनने में आया था कि गरीबों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ऊपर वाले तबके में बैठी है,
ظاہر सी बात सारे मामला देख रही है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो मज़ीद और रिलीफ देंगी, और जो मुश्किलात में से गवर्नमेंट गुजर रही है, तो ज़ाहिर सी बात है ये इनके लिए एक चैलेंज है तो कोरोना का। तो मेरे ख्याल से जो ताजर भाई हमारे जो काफ़ी हद तक ताउन कर रहे हैं, तो मज़ीद आगे भी करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? वालेकुम सलाम जी बॉस। ठीक ठाक है? एक सेकंड होल्ड करना। आप ठीक ठाक है अल्लाह भैया? का शुक्र जी बॉस। मुझे भाई ये बता दें कि आप कितनी देर से बिजनेस कर रहे हैं? ये मैं ठीक 4-5 साल से 4-5 साल से। कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी अंडर मैट्रिक है। माशाल्लाह मैट्रिक किया हुआ आपने। मुझे बताएं, जब बजट पेश होता है, आज भी बजट पेश हुआ अपने आपका, जी। आम आदमी को फायदा पहुंचता है? आप क्या समझते हैं? नहीं, कैसे नहीं पहुंचता? मुझे जरा हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा, तभी तो बोल रहे हैं। हमें कोई फायदा होगा तो कहेंगे ना हमें कोई बेनिफिट है इसमें। हमें तो वही लॉस पे जा रहे हैं। लॉस जा रहा है आपका, कोई बिजनेस नहीं हो रहा। चले, कोई जो है बिजनेस का फायदा नहीं हो रहा है। जो ये और लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? कितनी देर से बिजनेस कर रहे हैं? सर तकरीबन 7-8 साल से। 7-8 साल में आपने 8 बजट तो देख लिए होंगे। 7-8 बजट, हर हुकूमत बजट पेश कर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप आज के बजट से मुतमन है या नहीं है? सर कारोबार है ही नहीं, सुबह से फारिग बैठे हुए हैं। तो इसका कौन कसूरवार समझते हैं? मुझे बताया ना, बजट जब आता है जी तो क्या आपकी तवक्कात होती हैं जो पूरी नहीं होती? सर डॉलर का रेट देखें कहाँ पे गया हुआ है। हमारी प्राइस जो सी है बिल्कुल नीचे डिक्रीज हो गई है। उसको यानी कि जहाँ पे हमने 1 लाख का काम करना होता था 50,000 रुपये में करते हैं। तो कस्टमर नहीं आता को? कस्टमर जाहिर सी बात चीज़ महंगी होती है, कस्टमर तो ढूंढता है सस्ती चीज़। क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? कैमरे में देख के मैसेज दे दें कि रिलीफ जो हुकूमत की तरफ से आप समझते हैं दिया गया या नहीं? महंगाई कम करें, बस यही है। बस महंगाई कम करें। चले, महंगाई का इशू है, ये कह रहे हैं महंगाई कम करें तभी जो है वो फायदा होगा। और लोगों से भी आगे जाके बात करते हैं, देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है। सर, आज पंजाब का बजट पेश हो गया, वफाक का बजट जो है कुछ दिन पहले पेश हो गया। क्या आप समझते हैं आम आदमी को, आम ताजर को, आम मजदूर को, आपके पास काम करने वाले को इसका रिलीफ मिला, को फायदा हुआ? ना रिलीफ मिला है कभी और ना ही मिलेगा। इस गवर्नमेंट से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। इन्होंने तो पूरी मशीयत पाकिस्तान की तबाह बर्बाद करके रख दी है, और हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसकी क्या वजह है? आप क्यों मायूस हैं? क्या समझते हैं? आप खुद देखें, आज से 2 साल पहले डेली की मंथली रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की मेरे ख्याल से पूरे लाहौर में खाली, मैं कह रहा हूँ कि 30 से 40 हज़ार थी। अब मेरे ख्याल से कम सिर्फ और सिर्फ 200-300 रजिस्ट्रेशन। वो टैक्स हमें तो नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट को जा रहा था। इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से ये सारा फर्क है। गवर्नमेंट कहती है हमने इस दफा कोई टैक्स नहीं लगाया, रिलीफ दे दिया। तो जो कौन सा रिलीफ मिला? क्या बिजली सस्ती हो गई है? क्या चीनी सस्ती हो गई है? और इसको हुकूमत की बहुत ज़बरदस्त बात है, 40 से चीज़ 90 पे लेके जाते हैं और 10 रुपये कम कर देते हैं और कहते हैं बहुत ज़बरदस्त। यही इनका पेट्रोल का हिसाब है, यही इनका गंदम का हिसाब है, यही चीनी का हिसाब है, यही हर तरफ यही है, हर तरफ इनका यही सिस्टम है। चले, मायूसी है, ये ताजरों का कहना है, आम आदमी का कहना है कि किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। बजट पेश हो गया आज जनाब पंजाब का, क्या कहेंगे? रिलीफ मिला आपको? काम भी मिला, मुझे बताएं जरा। कोई एक बंदा दिखा दें 22 करोड़ आवाम में से जिसको कहे हमें रिलीफ मिला। किसी जगह कोई रिलीफ नहीं मिला। देखें, उन्होंने क्या कहते हैं, चीनी की रिपोर्ट आई, हर चीज़ हम नैब को कर देंगे, ये कर देंगे। रिपोर्ट किसके लिए बनी थी? वो अभी तक चीनी का रेट नीचे नहीं आया। अगर आया तो मुझे बता दें। अदालत ने क्या? अदालत ने कहा ना, इन्होंने नहीं कहा ना, नहीं गई। अदालत ने कहा ना, जब अदालत ने कहा 70 रुपये किलो लगाओ, ये एक बड़ी मंडी चीनी नहीं मिली। आप मिली नहीं। पेट्रोल आप वहाँ पे जाके देख रहे हैं 1500 रुपये का डलवा रहे हैं पेट्रोल, इससे ज्यादा नहीं कर रहे। उनके पास लेटर है, मेरे पास लेटर, मैंने टोटल वालों से मैंने खुद लेटर चेक किया। वो कह रहे हैं मैक्सिमम 200 रुपये का पेट्रोल डालेंगे और गाड़ी में 1000 रुपये का पेट्रोल डालेंगे। अभी आपको दिखा सकता हूँ मोबाइल में। अच्छा, इस सिनेरियो में क्या समझते हैं? बजट से चले, हमें पता है कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, चीनी का मामला है सर, होने की गई है। किसने की सर, है? पूरी दुनिया कह रही है हमसे पेट्रोल ले लो, साथ में पैसे ले लो, और हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। कैसे की गई है? कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार हो? कौन जिम्मेदार है? आटा भी नहीं मिल रहा। आटा 1000 रुपये का तोड़ा हो गया 20 किलो का, पहले 800 रुपये का था। इसका कौन जिम्मेदार? उस पर भी कमीशन बनेगी और फिर वो भी नहीं मिलेगा। चले, मायूसी है। आपने सुना कि परेशानी है, इनका ये कहना है
کہ یہ نہیں مل رہا, نہ آٹا مل رہا ہے, نہ چینی مل رہی ہے, نہ پیٹرول مل رہا ہے. اور بجٹ پہ بات کریں تو لوگ جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا. یا وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جو ہے ہم مختلف لوگوں سے بھی بات کریں گے اور پھر واپس آتے ہیں. عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا. بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید. ہم موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس عرفان شیخ صاحب. عرفان شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سر بجٹ پیش ہو گیا آج اور بڑے لوگوں کو ریلیف بھی مل گیا, لیکن انڈسٹری کا وہی مسئلہ ہے جو آج سے کئی سال پہلے کہ ریلیف نہیں دیا جاتا, چاہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہو, آپ ہے اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی. ہمیشہ جو بزنس کمیونٹی ہے ہم نے سنا ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں ریلیف نہیں دیا جاتا. عام انسان جو ہمارا پروگرام دیکھے گا اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ کیسے ریلیف نہیں دیا جاتا, آپ لوگ کیوں ہر دفعہ احتجاج کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے سچی بات ہے کچھ گورنمنٹ کے بھی اپنے مسائل ہیں, کیونکہ ان نامساعد حالات میں بجٹ کو پراپر طریقے سے پیش کرنا آسان کام نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائیں یہ بھی ٹھیک نہیں, لیکن جو چیزیں نہیں ہوئی میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارا بیسیکلی پنجاب جو ہے نا یہ مشہور ہے کہ ہماری ایگرو بیس ہے, یہ والا بڑا زبردست ہے جی, یہاں پہ بڑی اپنا فصلیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں آپ مشرقی پنجاب جو انڈیا کے پاس ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کی کاٹن جو بڑی سب سے بڑی کراپ ہے وہ ہم اس سے کیا لے رہے ہیں جی, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پر ہیکٹر 600 بیلز ہم لے رہے ہیں, جبکہ انڈیا ساتھ والا مشرقی پنجاب 1700 بیلز دیتا ہے پر ہیکٹر. ہم ٹیکنالوجی میں ہم اپنا مشینری میں ہم بہت پیچھے ہیں اس میں, اور میں سمجھتا ہوں کی کمی ہے ہمارے پاس. میں تو سمجھتا ہوں اس کے اوپر فوکس کی کمی ہے. فرام لاسٹ 15 ایئرز ایگرو بیس کے اوپر ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا, لیکن نہ ہمارے پاس پیسٹیسائڈ اپنا ہے, نہ ہمارے پاس اپنا ہائیبرڈ سیڈ ہے. ہم سب امپورٹ کر رہے ہیں اور 3-4 بلین ڈالرز ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو یہی اگر ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ شروع کریں اور ان کو لوگوں کو سپورٹ کریں تو یہی چیز اچھی ہو سکتی تھی, اور پھر ہم اپنی ییلڈ بھی بڑھا سکتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی. میں پنجاب گورنمنٹ سے میں نے صرف یہ ریکویسٹ اپنا کیا کہ آپ نے SEZ بنا دی ہے, بہت اچھا کیا آپ نے اسپیشل اکنامک زون, بٹ ہم نے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنائے, EPZ وہ بھی بنائے, کیونکہ جیسے چائنا نے بنائے ہیں. چائنا نے یہ کیا کہ لوگوں کو زمینیں فری دیں, انہوں نے کہا جی آپ لیں صرف 3 چیزیں. میں انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. صرف 3 چیزیں آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے جو پلان لگانا ہے یا جو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے یہاں پہ وہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی. نمبر 2 آپ کے پاس 1 یا 1.5 سال کا جو بھی ٹائم دیا ہو اس ٹائم میں آپ نے لگانی ہے. نمبر 3 کہ آپ نے جو ایکسپورٹ کرنا ہے اس کا والیوم کا ہوگا. اگر اس والیوم سے کم کریں گے آپ ایکسپورٹ تو ہم آپ کو اتنا چارج کریں گے, اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو اتنا انسینٹیو دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی, اب پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بننے چاہیے SEZ کے علاوہ, جس کے اوپر کام نہیں ہوا تو وہ بنیں گے تو ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی. ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی تو آپ کی اکانومی کے بیلنسز ٹھیک ہوں گے. تو ایکسپورٹ کو فوکس کرنا چاہیے. اس وقت جو کووڈ-19 ہے اس لیے گورنمنٹ کی مجبوری بھی ہے, لیکن گورنمنٹ کو پھر بھی اس میں دیکھنا ہے. پھر ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ جی ریگولرائز کر دیں یہاں پہ جو ہماری انڈسٹری ہے. ہماری انڈسٹری اس وقت -5.6 پہ ہے جو کہ بہت ڈاؤن ہے. تو ہمیں اس کو اگر اپنا ریوائیو کرنا ہے, اس کو لے کے آنا ہے, تو پھر ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی کام بھی کرنے پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو فوری طور پہ پہلے تو یہ جو ہمارے جیسے شاہدرہ ہے, جیسے آپ کا فیروز پور روڈ ہے, جیسے آپ کے پاس کانا کاچا ہے, یہ ملتان روڈ ہے, یہاں پہ مشروم کی طرح انڈسٹریز بنی ہیں. اس زمانے میں اتنی پاپولیشن نہیں تھی لاہور میں, 20-25 کلومیٹر کے دور بنا رہے جا کے بنا لے. اب پاپولیشن بڑھ گئی تو اب وہ ساری جو آپ کی آبادی ہے وہ بھی ساتھ اس میں شامل ہو گئی, جس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں بے شمار. آئے دن
महकमे जाके तंग करते हैं सेक्टर फैक्ट्रीज वालों को कि जी हम आपकी सील कर देंगे, हम आपको ये देंगे, इतने देर फिर फीसें मांगते हैं उसको कमर्शलाइज कराने की, तो वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल आई हुई है। हमने इनसे कहा था कि इसको रेगुलराइज कर दें ताकि लोग आसानी के साथ पीस ऑफ माइंड के साथ अपना कारोबार तो कर सके। क्यों नहीं करती गवर्नमेंट रेगुलर? देखिए उसमें वो कुछ महकमे जो है ना वो जो है ना उसमें कोई थोड़ी सी उनकी तरफ से रेजिस्टेंस है, पर गवर्नमेंट को इसको अब एक बड़े सोच के साथ बड़े उसके साथ इसको अब कर देना चाहिए ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। 50% आपकी एनर्जी ज़ाया होती है ये गवर्नमेंट के महकमों के साथ लड़ने में और उनके साथ बात करने में, अपना बिजनेस आप फोकस ही नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए। फिर यहाँ पे पंजाब में ये है कि डबल टैक्सेशन हो रही है इस तरह से कि जब आप इंपोर्ट आपने किया तो वहाँ से जब सामान कराची आया तो कराची वालों वो आपको एक अपना करते हैं चार्ज करते हैं अपनी टैक्स चार्ज करते हैं। तो जब आप कराची से लाहौर ले गया तो 0.92% जो है ना पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये डबल टैक्सेशन है। देखिए पाकिस्तान में एक चीज़ आई है, हम सारे सूबों में करेंगे तो उसके दौरान तो हम दे देंगे, हम तो फिर कम्पिटिटिव नहीं देंगे, कराची वाले सस्ता बेच सकेंगे, हम उससे महंगा बेचेंगे। यहाँ पे मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हम टैक्स नहीं लगा रहे बजट में, फिर भी टैक्स लग गया। ये पहले का लगा हुआ है जिसको हमने कहा था रिमूव करें, इसको रिमूव करना चाहिए ताकि लोगों को इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, बट एक चीज मेरी समझ चाह रहे हैं कि पहले वाला भी खत्म करें? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो 0.92 वाला तो खत्म होना चाहिए, वो तो डबल टैक्सेशन है ना, आप पहले उधर सिंध में भी दें फिर इधर भी दें, वो डबल है। बाकी जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं ना, अब ये टैक्सेस जो है ना सारे देखिए आपने वफाकी बजट में भी 4963 आपने रखा, अपना उसका क्या नाम है टारगेट रखा रेवेन्यू का, जबकि पिछले साल 3900 हुआ है। तो भाई 1000 बिलियन तो आपने उससे और बढ़ा दिया। अब 1000 बिलियन जो है ना वो कहाँ से लेंगे, लोगों से लेंगे। कोविड तो खत्म नहीं हुआ, कोविड तो भी खत्म होता नजर भी नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म चल रहा है ये। तो ये हालात कैसे ठीक होंगे, इंडस्ट्री का रिवाइवल कैसे होगा, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को अब ये जो बजट में इन्होंने दिया इसमें हमने कहा था कि इसके ऊपर भी काम किया जाए, हलाल फूड के ऊपर भी। ठीक है, हम यहाँ से हलाल फूड करें, हमारे पास लाइव स्टॉक्स हैं, सब कुछ, हम कहते हैं बड़ा हमारा डेयरी वाला मुल्क है, बट हम 0.4 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि दूसरे मुल्क इंडिया, ब्राज़ील, गैर मुस्लिम ममालिक जो ना वो बेशुमार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1000 बिलियन की अपना ये है अपना ट्रेड, जिसको हमने इग्नोर किया हुआ है। इसी तरह आईटी के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, आईटी के ऊपर फोकस करना चाहिए था। 1.8 बिलियन टोटल पूरे पाकिस्तान की है, पंजाब खास तौर पे यहाँ से जो ना आईटी का हमारे पास बेशुमार लाहौर हब है, तो इसके ऊपर काम होना चाहिए था। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप वहाँ पे सिलिकॉन वैली में एक अपना पंजाब गवर्नमेंट अपना एक ऑफिस खोले जो यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करे बिजनेस लेने में। तो इसके ऊपर काम नहीं हुआ, इंडिया ने ऐसे ही किया था, वो 126 बिलियन की अपना एक्सपोर्ट पे चला गया, तो हम तो 1.8 बिलियन पे। इसी तरह अपना कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। आपने कहा टाइम थोड़ा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि क्लबिंग, हम कहते थे कि जितने महकमे हैं 26-27 महकमे जो है ना आपको तंग कर रहे होते हैं, आपके पास आ रहे हैं। अब उसमें तंग क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफ मैं बताता हूँ आपको। देखिए महकमे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन पे है, सर्विसेज देने के लिए कोई महकमा नहीं यहाँ पे, सब रेवेन्यू जनरेशन के चक्कर में ये सर्विसेज दे रहे हैं हर महकमे। नहीं सर्विस दे रहे ना, सर्विस दे रहे होते तो भाई हम क्यों अपना चीखते, ये सर्विसेज नहीं मिल रहे। अब देखिए आपका सोशल सिक्योरिटी, आपका लेबर, आपका WWF, आपका WPF, ये सारे जो है ना ये एक क्लब होके एक बनना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको 4 महकमे 5 महकमे के बजाय एक महकमे के साथ डील करना पड़े। इसी तरह इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अपना जो बाकी है प्रॉपर्टी टैक्स, ये इन सब का एक कर देना चाहिए। वन विंडो ऑपरेशन में कर दे, जितना कम हमारे पास इंटरेक्शन होगी हमारी महकमों की, उतना ज़्यादा हम अपने बिजनेस को फोकस कर सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि इसमें भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें अभी तक इसके ऊपर काम नहीं बताया कोई। हमारी हालांकि बात भी हुई थी कई बार मिनिस्टर साहब से, उन्होंने एग्री भी किया कि हम इसको करेंगे, लेकिन आमद नहीं की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम होना चाहिए था, उस पर नहीं काम हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे कि आम आदमी जो हमारा प्रोग्राम देखेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है आपकी आवाज़, हम आपकी आवाज़ बन के लोगों तक पहुंचते हैं। सर इंडस्ट्री को लेट्स सपोज इस बजट में जो आप चाह रहे हैं उस तरीके से गवर्नमेंट जो है अगर रिलीफ दे देती, या जितना भी दिया, आपको पता है कोरोना के हालात ऐसे हैं, सरकारी मुलाजमिन भी जो है वो परेशान है कि तनख्वाही नहीं बढ़ रही,
जितना भी आपको रिलीफ मिला है, आम आदमी तक उसका फायदा कैसे पहुंचेगा? देखिए, सच्ची बात है, सबसे पहले तो इस वक्त जो है ना वो है कि कोविड-19 के साथ लड़ के इसको ख़त्म करके इससे अपना जान छुड़ा के निकलना है। लड़ना तो मैं लफ्ज़ बोलता नहीं, लड़ तो हम, ये अल्लाह की तरफ से अजाब आया है, उसके लड़ तो हम नहीं सकते। हम तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं या अल्लाह इस बला से, इस वबा से हमारी जान छुड़ा दे, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। गवर्नमेंट बहुत मसाइल में है, सच्ची बात है। ना हमारे पास उस तरह से हेल्थ केयर है, ना हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ना हमारे पास मेडिसिन है, ना हमारे पास अभी तक इसकी कोई वैक्सीन आई है। तो एक बहुत खौफनाक इस वक्त सूरत हाल है गवर्नमेंट के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ हम गवर्नमेंट को मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसमें हम तमाम लोग शामिल हैं, हम तमाम अपनी आवाम शामिल है, हम तमाम बिजनेसमैन शामिल हैं। हम सबको मिल के इसका मुकाबला करना है, गवर्नमेंट के साथ हमें मिल के करना है, तब जाके ये मसला हल होगा। कोविड-19 बहुत खौफनाक है, अल्लाह करे इससे जान छूटे। गवर्नमेंट के साथ अपना जो ना बाकी अपनी डिमांड्स देंगे, और हम गवर्नमेंट को इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि लाहौर चैम्बर आपके साथ इसमें शाना बशाना रहेगा। हम पहले भी रहे हैं, अब भी आपके साथ रहेंगे। हमने सीएम साहब को भी 1 करोड़ रुपये दिया, पीएम साहब को भी 2 करोड़ रुपये दिए। लाहौर चैम्बर हमेशा अपनी गवर्नमेंट के साथ होता है। हम समझते हैं कि हम सब मिलके करेंगे तो इससे जान छूटेगी। अब रह गया कुछ मामलात में कि आपने कम, जैसे हमने देखें एजुकेशन के ऊपर हमने थोड़ी सी वो कम रखा है, हमारा हेल्थ पे थोड़ा सा बजट कम हो गया है, ये इंक्रीज होना चाहिए था। आपका वो क्या नाम है, ज़राअत के ऊपर आपने 40 बिलियन पिछली बार रखा था, इस बार आपने डेफिनेटली देखिए ना, हालात ऐसे थे, सारे कम हुए। मुझे ये छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आम आदमी को जितना आपको रिलीफ मिला, चाहे कम मिला, हम एग्री करते हैं आपकी बात से, कम मिला, आम आदमी को क्या फायदा पहुंचेगा वो जरा कैमरे में देख के बता दे, ताकि आम आदमी को खुशी तो हो ना, उसके चेहरे पे आए कि इंडस्ट्रियल को रिलीफ हुआ, और इंडस्ट्रियल की वजह से आम आदमी को क्या फायदा। देखिए, आम आदमी को फायदा उस वक्त हो सकता है जब ये हम डिमांड और सप्लाई का पूरा एक सिस्टम बना दें। हमारे यहाँ सप्लाई चेन सिस्टम जो है ना उसके ऊपर वर्किंग नहीं की गई। जिस दिन सप्लाई चेन सिस्टम के ऊपर वर्किंग हो गई, यहाँ पे चीज़ों की शॉर्टेज ख़त्म हो गई, प्लानिंग की हो उसकी पूरी, प्राइसेस नहीं बढ़ सकती। ये इकोनॉमिक्स का असूल है, मेरी बात याद रखें, हमेशा प्राइसेस वहाँ बढ़ती हैं। सर शॉर्टेज जहाँ पे लोग करते हैं, अक्सर इंडस्ट्रियल पे इल्जाम लगाती है। मैं बताता हूँ, इंडस्ट्री करती है, ये ट्रेड करती है, यही कहते हैं ना। जी जी भाई, इसका मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो मौके ना आने दे, ये प्लानिंग की होती है कि इस चीज़ की इतनी प्रोडक्शन होनी है, इसके ऊपर इतना वर्किंग होनी है। देखिए ना, आपके पास लीमू पीछे नहीं था, तो अब लीमू बेशुमार इस वक्त आया हुआ है। तो हमने थोड़ा सा इसको पहले अगर सोच लिया होता और उसका थोड़ा वो पहले कर लेते तो ज़्यादा बेहतर तौर पे हम अपना परफॉर्म कर लेते। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं, जो मेन चीज़ है, इनकी अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इरफान शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, और सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत शुक्रिया सर आपका। इनका यही कहना है कि जो इन्होंने बात की है कि आम आदमी अगर इल्जाम लगाता है कि चीज़ों की शॉर्टेज हुई है और वो शॉर्टेज जो है वो इंडस्ट्रियल ले जाता है, तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम पहले ही किए जाए एडवांस में कि इसकी जो है इसकी नौबती ना आए। तो आम आदमी को भी सोचना चाहिए। इंडस्ट्रियल जो है अपना जो है वो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि बजट में रिलीफ नहीं मिला, आम आदमी भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस आपको भी पता और एहतियात जरूरी है, इसलिए मास्क पहनना भी जरूरी है। तो ब्रेक के बाद हम एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, बजट के हवाले से डिस्कशन हो रही है। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद हमारे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मर्कजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर साहब। किसी तारीफ का जो है मोहताज नहीं है। बजट पर डिबेट हो रही है, हमने सोचा इनसे भी गुफ्तगू की जाए। नईम मीर साहब बैठे हुए हैं, कैलकुलेटर भी सामने रखा हुआ है, और जब से बजट आया मुसलसल एक कैलकुलेशन में बिजी है, क्योंकि इन्होंने भी अपने कैलकुलेशन रखनी होती है कि फिगर कितना हुकूमत ने दी है और रिलीफ किस हद तक जो है वो ताजर बरादरी को मिलेगा या आम आदमी को मिलेगा। हमेशा से ये यही कोशिश करते रहे कि आम आदमी की बात की जाए और ताजरों की बात की जाए। नहीं, मेरे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बजट पेश हो गया, रिलीफ मिला नहीं मिला,
ہمیشہ سے تاجر برادری کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ریلیف جتنا ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، کیا اس دفعہ بھی ایسے ہی ہے؟ دیکھیں جی، بجٹ کے اندر جو ہے وہ ریلیف کا پہلو کبھی بھی نہیں رہا، ہمیشہ سے نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریلیف دینے کے لیے اتنا لیوریج، اتنی سپیس، اتنا روم ہوتا نہیں ہے بجٹ کے اندر۔ ہمارے وسائل ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور ان وسائل پر جو خرچہ ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے بجٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے کے بجٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاق کا بجٹ بھی آیا، وہ بھی 7% اس میں جو ہے وہ ڈیفیسٹ تھا۔ اب وہ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ کور کرنا اب صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ اب صوبوں نے وفاق کو تقریباً 242 ارب روپے اپنے سرپلس دینے ہیں، اور پنجاب کے حصے میں جو سرپلس آیا ہے وہ تقریباً کوئی 150 ارب روپے کا ہے۔ اب یہ اگر پنجاب جو ہے یہ سرپلس دے گا، اب ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے یہاں پر۔ بجٹ تو آج پیش کر دیا گیا، لیکن اب اعداد و شمار جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورت اختیار کرتے ہیں وہ بھی بڑی ایک عجیب سی ہے۔ کیونکہ ہمارے جو صوبوں کے بجٹ ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے فیڈرل ڈویزبل پول کی بنیاد پر، جو NFC ایوارڈ کے تحت ہمیں رقوم جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب NFC ایوارڈ کے تحت جو ہے پنجاب کے حصے میں 5000 ارب روپے کے ٹیکس ریونیو میں سے پنجاب کو اپنا حصہ ملنا ہے، وہ تقریباً کوئی 1700 ارب روپے کے قریب ہوگا۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 5000 ارب روپے کا ٹارگٹ جو ہے جو پورا نہیں کر پائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو پھر تمام صوبوں کا بجٹ جو ہے جو وہ تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا نا، تو وہ تو سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس طرح صوبوں نے جو ہے وہ اپنے وسائل جو ہیں وہ جنریٹ کرنے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے وسائل جنریٹ کرنے کے لیے صوبوں کے پاس جو ہیں وہ ریسورسز یہی ہوتے ہیں کہ صوبوں کی ریونیو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ سروسز سیکٹر پر وہ سیلز ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ 5% کی شرح سے سروسز کا پر سیلز ٹیکس لگایا اور اس کو بڑھایا ہے، یعنی بڑھانے سے مراد دائرہ کار بڑھایا ہے، اس کا اور زیادہ سروسز کو جو ہے نا یہ اپنے دائرے میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ گمان ہے کہ 125 ارب روپیہ جو ہے یہ سروسز سے یا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ذریعے اکٹھا کریں گے۔ 65 ارب روپیہ جو ہے تقریباً، یہ کم و بیش اوپر نیچے فگر ہو سکتی ہیں، یہ تقریباً جو ہے یہ اپنا بورڈ آف ریونیو اکٹھا کرے گا۔ اور اس طرح آپ کا جو پنجاب گورنمنٹ کا یا صوبوں کا جو سب سے بڑا ایک اچھا سورس آف انکم ہوتا ہے وہ ان کی ایکسائز کا محکمہ ہوتا ہے۔ اب ایکسائز کا جو محکمہ ہے، یہ جو ایکسائز ڈیوٹیز جو ان کو ملتی ہیں یہ تقریباً 32 ارب روپیہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ اکٹھا ہوگا۔ اور اس طرح پھر نان ٹیکس ریونیوز بھی ہوتے ہیں جو ٹیکس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے لیکن صوبوں کی آمدن ہوتی ہے، مرکز کی آمدن ہوتی ہے، وہ تقریباً 88 بلین روپے کا جو ہے نا جی وہ تخمینہ 88 ارب روپے کا لگایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ کل ملا کے 230 ارب روپے کا تو ان کو جو ہے نا وہ ٹیکس ریونیو اکٹھا ہونا ہے نان ٹیکس ریونیو کے علاوہ۔ تو یہ اب اس میں یہ کتنا اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی پر۔ ایکٹیویٹی کتنی جنریٹ ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہو رہی اور آپ کا بزنس نہیں چل رہا اور بزنس کے اندر گروتھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری یہ جو کاغذی کاروائی اسٹرگل سے کہنا، یہ کاغذی کاروائی جو ہے نا یہ ہوا ہو جاتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں جہاں ہمارے ملک کی اوور آل جو اکانومی ہے اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اس وقت -0.4%، 0.4% مائنس پہ چلا گیا۔ اب یہ 0.4% کا جو مائنس کا فگر ہے یہ اس نے آگے جو پروجیکٹ کیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ +2.1% کیا گیا۔ اب اگر اسی کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کر لیں صوبے کے اندر تو آپ مجھے بتائیں کہ صوبہ ہمارا جو ہے اس کے اندر انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، ہمارا جو سروسز سیکٹر ہے وہ نیگیٹو گروتھ کے اندر ہے، صرف ایک سیکٹر ہے ہمارا زراعت کا۔ اب زراعت کا سیکٹر جو ہے اس میں چاول اور ہماری گندم یہ دو بنیادی فصلیں ہیں جنہوں نے ہمارے زراعت میں ہمیں گروتھ دی ہے۔ اب صوبے میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹڈی دلوں نے حملہ کیا ہوا ہے، اب وہ ٹڈی دل کے حملے کے نتیجے کے اندر ہماری کتنی گروتھ ہو پاتی ہے زراعت کے شعبے میں بھی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پیپر پر تو آپ لے آئے ہیں کہ زراعت میں آپ اتنی گروتھ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے اس چیز کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور اس طرح ایک اور بات بھی ہے کہ یہ پچھلے بجٹ میں بھی بہت سے ایسے فنڈز تھے جو لیپس ہو گئے اور صوبوں نے ایلوکیشن تو کی لیکن وہ ایلوکیشن خرچ نہیں ہو سکی، وہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکا، وہ پھر دوبارہ ایکسچیکر میں آ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجٹ بنانے والوں کی جو سیریسنس ہے پھر وہ اس میں نظر نہیں آتی۔ سنجیدگی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ ایلوکیشن تو کر دی اور پھر ایلوکیشن تو کر دی
تو اس کا مطلب اگر روک دیا آگے سی ایم نے کام نہیں ایلوکیشن کر دیا, اب ان کو آگے خرچ کرنے کا پلان اور منصوبہ کوئی نہیں ہے تاکہ رقم واپس آ جائے. تو یہ بھی ایک اس میں بدنیتی بھی اور نالائکی بھی نظر آتی ہوتی ہے بعض اوقات. اور پھر خاص طور پر جو ماحول اوور آل بنا ہوتا ہے, نیب پکڑ لے گی, کوئی غلطی ہوگی, ڈر خوف کی کیفیت, اس کے نتیجے میں جو بیوروکریسی ہے وہ بھی رسک نہیں لیتی, کوئی انیشیٹو نہیں لے رہی ہوتی ہے آپ کی. جب بیوروکریسی بھی انیشیٹو نہیں لے رہی ہوتی, کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی, تو عام آدمی کے کام رکتے ہیں. وہ جو بجٹ جو دستیاب بھی ہوتا ہے اس کے اثرات عام آدمی تک آپ کے جو ہے نا وہ پہنچ نہیں پاتے. تو یہ ایک بنیادی نقص ہوتا ہے ہمارے جو بجٹ جتنے بھی تیار ہوتے ہیں ان کے اندر, یہ جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہمیں پرابلم جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. چلیں یہ نعیم صاحب آپ نے ٹیکنیکلی باتیں بتا دی, حجم کا ذکر ہو گیا, فگرز کا ذکر ہو گیا. عام آدمی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عام آدمی چاہتا مجھے ریلیف ملے, آپ لوگ کی تاجر برادری چاہتی ہے ہمیں ریلیف ملے. جو بجٹ پیش ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملا ہوگا نا آپ کو؟ بالکل نہیں ملا. دیکھیں جی ریلیف کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمیشہ احتجاج کر دیتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ مالی ریلیف جو ہے نا اس کو آپ ذرا ایک طرف رکھیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا ریلیف آپ کو چاہیے کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ کس طرح اپ گریڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, مضبوط کیسے ہوگا؟ وہ اپ گریڈ ہونا چاہیے, اس کی کیپیسٹی بڑھنی چاہیے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. اب وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنا ہیلتھ کیئر بجٹ کا ڈبل کر دیا ہے. یہ ڈبل سے کام نہیں چلنا. یہ جو ہے نا اس کو کئی گنا کرنا پڑے گا, کیونکہ کل میں بیان سن رہا تھا وفاقی وزیر اسد عمر کا, وہ بتا رہے تھے کہ کووڈ-19 کو لے کر 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں آنے والے جولائی تک. اور وہ میں بھی ڈاکٹر ظفر مرزا کا بھی بیان سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ ہم جولائی تک ہسپتالوں میں جو بیڈ کیپیسٹی ہے وہ ہم 1000 تک بڑھا رہے ہیں. اب کہاں 12 لاکھ لوگ جو 1.5 لاکھ سے 12 لاکھ ہونے جا رہے ہیں, 1.5 لاکھ سے 12 لاکھ ہوں گے, تو کہاں آج کہ 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کووڈ کا شکار ہیں, تو آج ہسپتالوں میں آپ کو پتا ہے کہ جگہ نہیں مل رہی. تو اب اس کے لیے کوئی اسپیشل پروگرام یا اسپیشل پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح اس پر جو ہے عملی جامہ پہنائے گی, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ان کو دینا, ان کو پرووائڈ کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی. اور اب صوبے جو ہیں جنہوں نے ذمہ دار ہے, صوبوں نے جتنا اب NFC ایوارڈ کے اندر 57% تک اگر صوبوں کے پاس شیئر آ گیا ہے. پہلے NFC ایوارڈ کا شیئر ہوتا تھا 40-60, یعنی 40% صوبے لیتے تھے, 60% جو ہے وہ وفاق کے پاس ہوتا. اب تقریباً 60% صوبوں کے پاس. ہمارا بڑا چھوٹا پورشن ہے جو سروسز سیکٹر کا ہے, جو ریلیٹڈ, اور بھی مخصوص سروسز ہیں جو صوبے کے پاس ہیں. صوبہ جو ہے اس پر 5% کی شرح سے اپنا سیلز ٹیکس لگا رہا ہے, اس نے کچھ شرح کو ٹھیک کیا ہے, بہتر کیا ہے, تو اس میں کچھ دیا, لیکن اور اس کا دائرہ کار بڑھا رہا ہے. اصل مسئلہ وفاق ہو یا صوبہ, جتنی ہماری ریونیو اتھارٹیز ہیں یا ہمارا FBR, اصل پرابلم یہ ہے کہ نظام کو سادہ آسان بنانا. اصل پرابلم یہ ہے کہ اس کی پیچیدگی کو ختم کرنا اور عام تاجر اور عام کاروباری فرد کا اعتماد بحال ہونا. ٹھیک ہے, اعتماد کا بحال ہونا کہ یہ ٹرسٹ لیول بڑھے کہ جی میں اگر اپنا ادارے کے اندر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروانے جا رہا ہوں تو یہ ادارہ میرا استحصال نہیں کرے گا, یہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا, زیادتی نہیں کرے گا, اچھے طریقے سے نہیں استقبال تو کرے گا, یہ مجھے رہنمائی بھی دے گا, اور یہ میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے نا ان کی نشاندہی کرے گا اور مجھے میری تصحیح کرے گا, نہ کہ مجھے جرمانے کرے گا, نہ کہ مجھے اور اس میں مجھے فائنینشیل لاس پہنچائے گا. تو یہ ایک آپس میں حجر میں اور ایک محکمے کے اندر ٹیکس کلیکٹر کا محکمہ, چاہے وہ مرکز کا ہو یا صوبے کا, تو اس خلیج کو جو ہے وہ آئے دن وسعت تو مل رہی ہے, اس میں کمی نہیں آ رہی. یعنی تاجر اگر جاتا ہے اپنے ٹیکس کے معاملہ ٹھیک کرنے کسی ادارے کے پاس, آپ کے مطابق وہ ادارہ اسے مزید الجھا دیتا ہے بجائے اس کی رہنمائی کرے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ادارہ اس کا مددگار اور معاون بننا چاہیے نا. وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ادارہ اس کو صراط مستقیم دکھائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر جو ہے نا اس کی نشاندہی کرے, اسے تصحیح کرے, اور پھر آئندہ کے لیے اس کو جو ہے نا وہ موقع فراہم کرے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو. ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کسی اول تو کوئی ان کے دفتروں میں جو ہے نا اندر قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں کرتا, کیونکہ یہ وکلاء اور جو کنسلٹنٹس ہیں انہیں کے ذریعے کام چلتا ہے. سسٹم شروع سے ایک ایسا چل رہا ہے. اچھا مجھے ٹائم کم ہے, 2 سوال بڑے چھوٹے. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ تاجر کو جتنا بھی ریلیف ملا, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ملے ہی نہیں ہے, عام آدمی کو کتنا فائدہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, عام آدمی کو تو فائدہ ملنا ہے ایک ہی صورت میں کہ قیمتیں جو ہے نا وہ کم ہوں, اور قیمتیں جو کم ہونی ہیں وہ آپ کی ہونی ہیں آپ کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے نا, جب تک وہ درست نہیں ہوں گے, جب تک آپ کے اس ملک کے اندر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اپنا نیچے نہیں آئے گی, جب تک بجلی کے ریٹ, جب تک آپ کے گیس کے ریٹ جو ہیں وہ نیچے نہیں آئیں گے, جب تک
आपके रॉ मटेरियल सस्ते नहीं होंगे, जब तक आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती नहीं होंगी, उनकी ड्यूटीज कम नहीं होंगी, और फिर जब तक आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो वाफर मिकदार में आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, जब तक आप जो हैं वो बैंकों के जो कर्जे हैं उनके रेट्स इतने नीचे नहीं लेकर आएंगे कि एक आम आदमी तक उसके असरात जो हैं वो पहुंच सकें। और फिर देखें पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो नीचे तो आई हैं लेकिन वो नायाब है, वो मिल ही नहीं रहा किसी को। तो जब तक आप ये तमाम मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक एक ताजर जो है वो आम आदमी तक कीमतों में जो है वो कमी करके वो असरात जो है वो आम आदमी तक पहुंचाने से कासर रहेगा, वो नहीं पहुंचा सकेगा। अच्छा मुझे ये बता दें कि अब कोई आपका मुतालबा है इस बजट के बाद कि आप इस बजट को मुस्तरद करते हैं, मानते हैं, या थोड़े बहुत रिलीफ को माने? कोई चंद एक मुतालबा अगर है तो इस प्लेटफॉर्म से आप हमें बता दें। देखें, हमारा तो यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो एक बेहतर कारोबारी फिजा पैदा करे, ठीक है, डर खौफ को ख़त्म करे और दोस्ताना फिजा ताजर बरादरी के साथ जब तक वो पैदा नहीं करेगी तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। देखें, ये बजट तो है अदाद शुमार का हेर फेर, दो ऊपर क्या दो नीचे क्या। असल चीज़ जो है कि हुकूमत जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। जब हुकूमत डेवलपमेंट करती है, उसके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ते हैं तो उसके नतीजे के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। और हुकूमत जो है अगर अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को जू कर्टेल करती जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्क्वीज होती जाएगी और उसके नतीजे में कारोबार का जो हुजम है, जिसे आप अपना GDP का हुजम कहते हैं, जो कि बदकिस्मती से हमारा जो है वो $51 अरब का सुपड़ गया है। ये इसको अंडरस्टैंड करें। अब GDP का हमारी तकरीबन कोई 213 अरब की GDP थी, आज वो हमारी $51 अरब कम होके जो है ना वो तकरीबन 264-60 कितनी रह गई, उसका हिसाब आप खुद लगा लें, 70 के करीब रह गई। तो अब सूरत हाल ये है कि ये GDP जो सुकड़ गई है इसको दोबारा बहाल कैसे करना है, कारोबार के हुजम को कैसे बढ़ाना है, उसका एक ही उसका तरीका है कि आप जो है वो अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स करें। और अदारों से इनका ये कहना है, नहीं मीर साहब का हमें जो बात समझ आई है कि जैसे FBR का अदारा है, टैक्स कलेक्शन है, और NAB के अदारा है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इनके साथ ताजरों के अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हुकूमत जो है डेवलपमेंट कर सकेगी। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिएगा और ताजरों को जो है ये इदारे जो है उनके मावन साबित हो और उनकी हेल्प करें और एक बिजनेस ग्रोथ होगी तभी आम आदमी को फायदा होगा, वरना फायदा जो है मुमकिन नहीं है। ये आपकी बात प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को जाता है। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।